Good evening, everyone, and welcome to today's live program on insect and disease management in chili crops, specially designed for our hardworking farmers in South India. I am Anshu Kumar from Green TV India, and I will be your guide as we delve into the crucial topic of insect disease control and its impact on your chili crop. Whether you are a seasoned farmers or just starting, this session will equip you with the knowledge and tools needed to protect your crop and increase yield. We are delighted to present this program in collaboration with Dhanuka Agritech Limited with the aim of providing valuable farming information to our farmers. Chili farming is vital to our agriculture economy, but it also comes with its own set of challenges, especially when it comes to insect and disease control. Insects and disease can cause significant damage if not managed properly, leading to yield loss and increased cost. Today, we will walk you through the most common disease and insect effective management techniques and some practical advice on protecting your crop. We'll also be taking your questions, so feel free to engage with us throughout the program. You can also join the live discussion on Green TV YouTube channel, Facebook page, as well as on Dhanuka Agritech YouTube channel and Facebook page. Feel free to ask your question during the live session and our expert will address them. After live, you will connect us on through our WhatsApp number, that is 9953218363, and Dhanuka Agritech toll-free number is 1800-102-1022. So we are excited to have the following experts with us today. Dr. Bala Raju, scientist, plant protection, Krishi Vigyan Kendra, Yagantipalli, Kurnool district, Andhra Pradesh. Mr. Subodh Kumar Gupta, sir, Deputy General Manager Marketing, Dhanuka Agritech Limited. Mr. Swapnil Jatkar, sir, Chief Manager Marketing, Dhanuka Agritech Limited. And Dr. MP, sir, Senior Deputy General Manager, Dhanuka Agritech Limited. Sir, firstly, I want to welcome all of you to our live session. So I want to welcome all our experts as well as all the farmers. So let's start this program, and our first question, or we can say one campaign is there, India Ka Pranam Har Kisan Ke Naam. So Dr. MP sir, we would like to know about this campaign. Please let us know. Please unmute your mic, sir. Please unmute your mic. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు రైతు అనేవాళ్ళు మనకి ఎండనక వాననక రేయనక పగలనక కష్టపడి వాళ్ళు పొలం పనులు చేస్తూ ఈ ఈ ప్రపంచానికే మనకి అన్నాన్ని దానం చేస్తున్నారు. అందుకనే రైతును మనము అన్నదాత అని చెప్పడం జరిగింది. ఇలాంటి అన్నదాత ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మీరు చూసినట్లయితే కరోనా టైంలో అందరూ కూడా భయపడి ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ రైతులు మాత్రము వాళ్ళు పొలంలోనే ఉండేసి మిగతా జనానికి అందరికి కూడా ఈ యొక్క అన్నదానాన్ని చేయటం జరిగింది. సో ఇలాంటి రైతు ఏదైతే ఉందో మనం రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి, అంటే గౌరవం అనేది ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అందుకనే మన పూర్వ ప్రధాని గారు జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారు. జై జవాన్ అంటే ఈరోజు మన దేశాన్ని వాళ్ళు ఎంత చలిలో అయినా ఎండలో అయినా కూడా మన దేశాన్ని కాపాడుతున్నారు. అలాగనే రైతులు కూడా వారు ఎండనక వాననక పగలనక రేయనక వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రపంచానికి ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి మనకి అన్నదానం అనేది చేయటం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతులని మనం అందరం కూడా గౌరవించాలి అన్నటువంటి నినాదాన్ని ధనుకా అగ్రిటెక్ లిమిటెడ్ అనేది చాలా ముందుకు తీసుకుపోతుందని చెప్పడానికి మేము గర్విస్తున్నాము. దానిలో భాగంగానే ఈ యొక్క జై జవాన్ జై కిసాన్ రైతుని మనము గౌరవించాలనే దాని మీద మేము ఒక వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది. అది ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వీక్షించాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. కృతజ్ఞతలు. నా చిన్న, మీకు తెలుసా 9 నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు వాడికి కేవలం అమ్మ నాన్న మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఈరోజు వాడి మూలంగా ఊరంతా మమ్మల్ని గుర్తిస్తున్నారు. నా బంగారు కొండ ఏదో సాధిస్తాడు. నాకు తెలుసు తను ఏం సాధించినా అది వాడి
ఒక్కడి కల నిజమైనట్లే మరి నా కల నా బంగారు కొండ. నాకొక కల ఉంది, అది అందరి కలలను నెరవేర్చాలని. నేనేవాలనుకుంటున్నా, తన గురించి కాక అందరి గురించి ఆలోచించి ఎవరైతే తన శ్రమతో ప్రతిరోజు మన కడుపు నింపుతారో, నేలను రక్షించడం నుంచి ప్రపంచానికి ఆహార భద్రత అందించే ప్రపంచానికి తలమానికం, దేశానికి స్వాభిమానం. నేను ఆ గౌరవాన్ని అవుతాను. అవును, నేను రైతును అవ్వాలనుకుంటున్నాను. భవిష్యత్తులో అత్యాధునిక రైతులు కావాలనుకునే ప్రతి దృఢ సంకల్పానికి ధానుకా నమస్కరిస్తుంది. యావత్ భారతావని నమస్కరిస్తుంది. ప్రతి రైతుకి పేరు పేరున. Thank you so much, sir. So let's start our other question regarding today's topic. And Subodh sir, we would like to know the root development is very crucial for plant health. What should our farmers do to ensure strong root in their plants, especially for chili farmers? So you are not audible. You are not audible. So you are not audible. So let's please try again. Please reconnect. So sir, Dr. Balaraju sir, our next question is with, we would like to ask question with you. And please let us know, for chili farming, what type of soil is required and how we can increase the soil health. So please unmute your mic. సో అందరికీ నమస్కారం. సో మేడం ఏమడుగుతున్నారంటే, మిరప పండించడానికి ఎలాంటి నేలలు బాగా అనువుగా ఉంటాయి, అలాగే ఆ నేలల్ని సారవంతం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. సో ముఖ్యంగా మిరప అనేది మనము తేలికపాటి, అంటే నేలలు ఎక్కువ బరువైన నేలల్లో పండించడం అనేది ఆనవాయితీ. బరువైన నేలల్లో ఎక్కువగా మిరప పండించడం అనేది సహజంగా జరుగుతుంది. అయితే దానిలో డ్రైనేజ్ అనేది కూడా బాగుండాలి. అంటే నీటి పారుదల వ్యవస్థ, నీరు ఎక్కువగా తేమ నిలుపుకోవడం ఉండకుండా, ఎక్కువ తేమ శాతం అనేది ఉండుకోకుండా తేమ అనేది మనం నియంత్రణ చేసుకోగలిగిన స్థాయిలో పొలం ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సో కాబట్టి మంచి నీటి వసతి ఉన్నటువంటి ఎర్ర నేలలైనా కూడా మిరప సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. నల్ల నేలలు అయితే మనకు అడపదడప మనం ఇరిగేషన్ ఇచ్చుకున్నట్టయితే ఆ నేలల్లో కూడా చాలా చక్కగా మనకు మిరప పంట తీసుకునేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నీళ్లు నిలబెట్టుకునేటువంటి నేలలు, చౌడు నేలలు, లవణ సాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి నేలలు అయితే మిరప సాగుకి ఏమాత్రం పనికిరావు. సో ఈ విషయాన్ని రైతాంగం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇకపోతే రెండవ ప్రశ్నగా అడిగినటువంటి ఈ నేల సారాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి. సో ఇందాక మనకు చెప్తున్నట్టు, మనకు సర్వ జీవకోటికి మూలాధారం అనేది నేల. సో నేల ఉంటేనే అన్ని జీవులు ప్రపంచంలో మనుగడ సాగించగలుగుతాయి. ముఖ్యంగా నేలలో అన్ని రకాలైనటువంటి పంటలు పండించడానికి వీలవుతుంది. అట్లాంటి నేల అంటే నేల యొక్క స్వభావం కానీ, నేల యొక్క ఆరోగ్యం కానీ, నేల యొక్క సామర్థ్యం కానీ, నేలలో పోషక సాంద్రత కానీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నప్పుడే మనం కోరినటువంటి పంటని మనము ఆ నేలలో తీసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి నేల యొక్క ఆరోగ్యము, నేల యొక్క పోషణ శక్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి ముందుగా మనం నేలని సుపోషణం చేసుకోవాలి. ఆ నేల పూర్తి పోషణ ఇచ్చే స్థాయిలో ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. దానికి గాను మనం ముందుగా ఏం చేయాలంటే, మనం తరచుగా వేస్తున్నటువంటి పంట పొలాలు ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, చాలా కాలంగా దాదాపు 50 సంవత్సరాల నుండి మనము అంతా కూడా
ఎక్కువగా రసాయన ఎరువులు మాత్రమే వాడుతూ ఎట్లాంటి సేంద్రియ ఎరువులు వాడుకోకుండా ఉండటం వల్ల నేల యొక్క ఆరోగ్యం అనేది క్షీణించిపోయింది. సో అందువల్ల మనం నేలని ఆరోగ్యవంతంగా చేసుకోవడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం. సో ఇందుకు గాను మనం ముందుగా ఎండాకాలం అయిపోయిన వెంటనే వచ్చే తొలకరిలో మనము సేద్యం చేసుకునేసి వెంటనే మనము పచ్చిరొట్ట పైర్లైనటువంటి పిల్లి పెసర కానీ, జనుము కానీ, జీలుగ కానీ, లేదా నవధాన్యాలు కానీ ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి పైరు మనము పొలంలో వేసుకోవాలి. సో ఇలా వేసుకోవడం వల్ల తర్వాత వచ్చేటువంటి వర్షాలకి అవి ఏపుగా పెరుగుతాయి. ఒక 40 రోజుల నుంచి 50 రోజుల మధ్య కాలంలో దాదాపుగా ఒక మోకాలు ఎత్తు పెరిగిన తర్వాత వాటిని వర్షం పడ్డ వెంటనే చూసుకుని కలియదున్నుకోవాలి. రోటోవేటర్తో సాయంతో కానీ, లేదంటే దాన్ని మొత్తం ఆ పొలంలో నేలలో కలిసిపోయేటట్లు కలియదున్నుకోవడం చేసినట్టయితే చాలా వరకు పచ్చిరొట్టని మనము నేలకు అందించిన వాళ్ళం అవుతాం. ఎందువలనంటే ఈ ఇటీవల కాలంలో మనకు పశు సంపద అనేది బాగా తగ్గిపోయింది. కాబట్టి పశువుల ఎరువు వాడటం పూర్వం ఆనవాయితీగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు పశు సంపద లేకపోవడం వల్ల ఆ ఎరువు వాడటం అనేది చాలా కష్టతరమైంది. కాబట్టి ఈజీగా మనము మన పొలాన్ని బాగు చేసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి మార్గము, చాలా చక్కటి మార్గము ఈ రకంగా పచ్చిరొట్ట పైర్లను సాగు చేసుకుని కలియదున్నుకోవటం. సో ఇది నంబర్ 1. రెండవ విషయానికి వస్తే, నేలలో మనకు ఈ జీవకోటి అనేది ఇవాళ నశించిపోయింది. అంటే మనం వేసేటువంటి ఎరువులన్నీ కూడా మొక్కకి సక్రమంగా అందాలి అన్నట్టయితే ఈ నేలలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులు నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉండాలి, నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే దాన్ని సారవంతమైన నేల, ఆరోగ్యకరమైన నేల అంటాము. అలా లేనప్పుడు ఆ నేల ఎంత మనం పైనుండి ఎరువులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాటిని మొక్కలకు అందించలేని స్థితిలో ఉంటాయి వాటి యాక్టివిటీ లేనప్పుడు. కాబట్టి నేలలో ఇప్పుడు తగ్గిపోయినటువంటి జీవరాశుల సంఖ్యని, పనిచేసేటువంటి జీవరాశుల సంఖ్యని మళ్ళీ మనం పునరుద్ధరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోదగినవి చూసినట్టయితే, నేలలో కొన్ని రకాలైనటువంటి శిలీంధ్రాలు, అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలు, మేలు చేసే బ్యాక్టీరియాలు చాలా నిరంతరం పనిచేస్తూ నేల యొక్క రూపాన్ని, నేలలో ఉన్నటువంటి నీటి నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని, పోషకాన్ని పట్టుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని పెంపొందిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి జీవరాశులు ఇవాళ తగ్గిపోయినాయి. సో వాటిని మనము క్రమంగా నేలకు అందించడం అనేది ఒక పద్ధతి. సో దీనికి గాను మనం ముఖ్యంగా చూస్తే వేరు వ్యవస్థకి బాగా దగ్గరగా ఉంటూ, వేరు వ్యవస్థతో అనుసంధానమై ఉండి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి తేమను, సూక్ష్మ పోషకాలని, స్థూల పోషకాలని అన్నిటినీ మొక్కకు అందించగలిగేటువంటి ఈ మైకోరైజా అనేటువంటి ఒక జీవ శిలీంధ్రం. ఈ శిలీంధ్రాన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రయోగశాలలో కూడా వృద్ధిపరిచి వాటిని పెంచడం జరుగుతోంది. చాలా కంపెనీలు వాటిని తయారు చేస్తున్నాయి. సో వాటిని మనము నేలకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ముందుగా. అంటే మనం వేసేటువంటి మొదటి ఎరువులతో పాటు దీనికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎకరానికి ఒక 4 కిలోల ఈ వ్యామ్ అనేటువంటిది, మైకోరైజా అంటారు, వ్యామ్ అంటారు, చాలా వ్యాపార నామాలతో మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. మనకు ధనుక వాళ్ళు కూడా మైకోర్ అనేటువంటి పేరుతోటి దీన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. అలాగే ర్యాలీ గోల్డ్ అని, ఇలా రకరకాలైనటువంటివి చాలా ఉన్నాయి. సో వీటిలో రైతాంగం వీటిని ఖచ్చితంగా 4 కిలోల ఎకరానికని పంటకు ముందుగా వేసుకోవడం అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సినటువంటి పని. ఇలా చేసినట్టయితే వేరు వ్యవస్థ బాగా పెరుగుతుంది. అలాగే వేరుకి కావాల్సినటువంటి, ఆ మొక్కకు కావాల్సినటువంటి అన్ని పోషకాలు వేరు దగ్గరలో అందుబాటులో ఉంటాయి. లోపల ఉన్నటువంటి, ఎక్కడో ఉన్నటువంటి పోషకాలు కూడా మొక్కలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇది మొదటిది. రెండవది, అలాగే ఈ సూక్ష్మజీవుల యొక్క చర్యలు ఇంకా పెంచాలంటే బ్యాక్టీరియాలకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణకు వస్తే బయోఫెర్టిలైజర్స్. అంటే బయోఫెర్టిలైజర్ అంటే జీవనెరువులు అంటాం. ఈ జీవనెరువులను కూడా మనము ఈ మేలు చేసేటువంటి సూక్ష్మజీవుల కలయికే జీవనెరువులు. సో వీటిని కూడా మనం పొలానికి వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవాళ ఎన్పికే కన్సార్షియం, నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషుల ఎరువులని కరిగించి మొక్కకు అందించేటువంటి ఒక జీవన వ్యవస్థ ఉంది. బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయి. సో వాటి యొక్క మిశ్రమాన్ని మనము కనీసం ఎకరానికి 1 కిలో నుంచి 2 కిలోలు ఎరువుతో పాటు కలిపి వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇది కూడా మనం ముందుగా చేయాల్సినటువంటి పని. అలాగే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు పశువుల గెత్తాన్ని ఒక ఎకరానికి 10 టన్నులకి తగ్గకుండా, అంటే ఒక 2 నుంచి 3 ట్రాక్టర్ల పశువుల ఎరువును కూడా చివరి దుక్కిలో వేసేసుకొని మనం సిద్ధం చేసుకున్నట్టయితే మనకు మంచి నాణ్యమైనటువంటి భూమి తయారవుతుంది, మంచి శక్తివంతమైనటువంటి భూమి తయారవుతుంది, పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మొక్కకి అందుబాటులోకి రావడానికి తదుపరి కాలంలో అవకాశం ఉంటుంది. Thank you, sir. And our next question is, what are the ideal climatic condition for growing chili? So is it for me? Yes, sir. Yeah. Okay.
తర్వాత ఏమడుగుతున్నారంటే ఈ మిరప పండించడానికి మంచి వాతావరణ పరిస్థితులు అంటే ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మిరపను మనం చూసినట్టయితే మిరప మనకు ఖరీఫ్ సీజన్లో అంటే వర్షాధారంగా మనం వేసుకోవడం అనేది పరిపాటి. సో దీనికి అడపాదడపా వర్షాలు పడుతూ ఉండటం అనేది చాలా అవసరం. అలాగే దీని క్లైమేట్ ఎలా ఉండాలంటే ఎదుగుదల సమయం అంతా కూడా కూల్గా ఉండాలి. అంటే పొడి వాతావరణం ఉండి ఆర్ద్రత అనేది సమమైనటువంటి ఆర్ద్రత గాలిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నట్టయితే మనకి చక్కటి పంట రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మనకు ఎండాకాలం తయారైనప్పుడు అంటే ఎండాకాలం వచ్చే సమయంలో మనకు కాయలు రావాలి. కాయలన్నీ కూడా మనకు అప్పుడు పండుబారి మనకు పండుకాయలు కోసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎదిగే సమయంలో వచ్చేసి పొడిబారి ఉండి ఆర్ద్రత సమంగా ఉండాలి. ముందుగా వేసుకునే టైంలో అయితే నేలలో తేమ శాతం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. కాబట్టి వర్షాకాలంగా అంటే వర్షాధారంగా వేసుకునే వాళ్ళు మనకు జూలై ఆగస్టు నెలల్లో మనకు తేమ సరిగా అందుబాటులో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది, అప్పుడు వేసుకుంటాము. తర్వాత సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ కాలాల్లో మనకు చలి వాతావరణం ఉంటుంది, అంటే పొడి వాతావరణం ఉంటుంది, వర్షాలు ఏమి ఉండవు, గాల్లో కూడా తేమ శాతం సమంగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఎదుగుదల చాలా చక్కగా ఉంటుంది. చివరిగా మనకు ఎండాకాలం అంటే ఫిబ్రవరి తర్వాత మనకు మంచి కాయ అంతా కూడా అంటే బాగా ఎదిగి పండుబారిపోయి మనం కోసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మంచి ఎండ కూడా బాగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా 3 రకాలైనటువంటి శీతోష్ణ పరిస్థితులు ఉంటేనే మనకు మిరపని చక్కగా తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇందులో ఏదన్నా అసమానతలు ఉన్నట్టయితే అంటే చలికాలంలో వర్షం పడటం, సో విపరీతంగా ఎండలు ఉండటం, ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ పురుగు తెగుళ్ళ ఉధృతి అనేది అనూహ్యంగా మనకు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. చలి ఉండాల్సిన సమయంలో మనకు ఆ టైంలో వర్షం కనుక పడితే మనకు ఈ తెగుళ్ళ ఉధృతి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే పొడి వాతావరణం ఉంటూ వేడి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి అంటే టెంపరేచర్స్ హెవీగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే కనుక రసం పీల్చే పురుగుల యొక్క తాకిడి మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉండేటానికి అవకాశం ఉంది. Thank you, sir. So our next question is with Subodh sir. Subodh sir, am I audible? I can hear you properly. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. You are audible. So our question is same. Root development is very crucial for plant health. What should our farmers do to ensure strong root growth in the plants? Okay. So like our scientist friend also shared about the importance of mycorrhiza. So there are two things. Endomycorrhiza and ectomycorrhiza. What we see in market is mostly products made of ectomycorrhiza percentage having more, whereas endo is very less. So endomycorrhiza goes inside the cell, whereas ectomycorrhiza it doesn't go inside the mycorrhiza. That is endomycorrhiza, which goes inside the cell, is very helpful for the farmers because it has also. So Mycore Super will keep you 2 steps ahead. It will keep you 2 qadam aage. Why we are saying that? Because it is 100%. Also, it is the only molecule in this industry which is having 100% endomycorrhiza. So it will help farmers also. Can we move on to the next slide? So like I said, it is having mycorrhizal fungi technology. Also, it is having film forming technology. That film forming technology will keep the spores of the fungus very healthy for long and very active, as well as the efficacy also will be better as compared to any other mycorrhiza. So dose in plantation crops is 8 kg, whereas in horticulture vegetable crops it is 4 kg. Can we move to the next slide, please? So this is one example where you can see the extended roots are there. Roots are very healthy, and it has to be used by the farmers when they are applying the fertilizer. So they can mix it with fertilizer and they can use it. So wherever the crop health is not good and they have to apply the fertilizer, they can mix 4 kg. All chili farmers can mix 4 kg Mycore Super along with that, and then they can put it near the soil area. So just broadcasting to be done. So it will help to extend the roots, and
within 15 days, 12-15 days, you will see the excellent results. Overall crop canopy will be healthy, and leaves also will be healthy. Ultimately, flowering, fruiting, everything will be very healthy. Can we move to the next slide, please? You can see the comparative results. Clear difference is visible where the roots, extended roots, are very, very healthy. So this is what the Mycore Super magic is all about in all the crops. We are talking here about chili. So here you can see the results in chili crop. Can we move to the next slide? Again, you can see the difference. Clear-cut difference, excellent result. So that is what we have to offer to our farmers. That is Mycore Super 100% endomycorrhiza, and it will give soil a healthy environment also, as well as the roots also will be very healthy. So that is all from my side, ma'am. Thank you. Thank you, sir. So our next question is with again Dr. Bala Raju, sir. What are the advanced varieties of chili recommended for Andhra Pradesh and Telangana farmers? ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు మిరపలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇవాళ మనకు తెలంగాణ అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో చూసినట్టయితే మనకు 2 రకాలుగా మనకు మిరప అనేది అందుబాటులో ఉంది. ఒకటి వచ్చేసి హైబ్రిడ్ రకాలు, సంకర్ రకాలు అంటాం వీటిని. అలాగే ఇంకొకటి సూట్ రకాలు. సూట్ రకాల్లో విషయానికి వస్తే కనుక మనకు ఆచార్య ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ద్వారా రిలీజ్ చేసినటువంటి LCA 625 అనేటువంటి ఒక రకము, అలాగే LCA 620 అనేటువంటి రకాలు మనకు చక్కటి ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. సో మంచి దిగుబడిని ఇస్తున్నాయి. అలాగే దీన్ని తెగుళ్ళను కూడా తట్టుకునేటువంటి సామర్థ్యం వీటిలో బాగుంది. మంచి నిగారింపు కలిగినటువంటి కాయలు మనకు రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ దిగుబడులు కూడా మంచి దిగుబడులు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే మనకు డాక్టర్ YSRH యూనివర్సిటీ నుంచి రిలీజ్ చేసినటువంటి తన్వి అనేటువంటి రకము, సిరి అనేటువంటి రకము, క్రాంతి అనేటువంటి రకాలు కూడా మనకు ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులు కూడా పండించుకోవడానికి, ఎండుమిరపని ముఖ్యంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని పండించుకోవడానికి అనువైన రకాలు ఇవాళ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే చాలా కంపెనీలు మనకు ఈ హైబ్రిడ్ రకాలను కూడా మనకు అందుబాటులో తెస్తున్నారు. సో ఇందులో అధిక మిరప ఘాటు కలిగినటువంటి రకాలు అంటే తేజ రకాలు అంటారు వీటిని. సన్నగా పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి రకాలు, తోలు చాలా పల్చగా ఉండేటువంటి రకాలు, గింజలు ఎక్కువగా ఉండి ఘాటు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మనకు ఫ్యాబ్రికా రకాలు అంటే తోలు మందం ఉండి రంగు ఎక్కువగా ఉంటుంది, కారం తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి రకాలు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో వీటిని రైతులు వారి అవసరాల దృష్ట్యా, మార్కెట్ యొక్క అవసరాల దృష్ట్యా కావాల్సినటువంటి రకాలను ఎంచుకొని వాటిని నర్సరీలో పెంచుకొని, అంటే హైబ్రిడ్లు అయితే చాలా ఖరీదుగా అయినటువంటి విత్తనాలు తక్కువ మోతాదులో వాడాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నర్సరీల్లో ప్రోట్రెల్లో వాటిని పెంచుకొని 6 వారాల నారుని నాటుకోవడం అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే మన సూట్ రకాలు అయితే డైరెక్ట్గా ఎదపెట్టుకోవడం కానీ, లేదంటే ఎత్తైన నారుమళ్లలో రైతు స్థాయిలోనే నర్సరీని పెంచేసుకొని నారుని పెంచుకొని నారుని 40 రోజుల వయసప్పుడు నాటుకోవడం కానీ చేయడం అనేది చేస్తారు. సో ఇది రకాల గురించి, వాటిని పెంచుకునే విధానం గురించి. Okay, sir. Sir, you can please view this PPT in full slide view now. Yeah, please. I will show. So our next question is, how is the pest spectrum evolving in chili crop? ఓకే, సో తర్వాత ఏమంటున్నారంటే ఇందులో మనకు ఎలాంటి ఈ చీడపీడలు అనేవి ఎలా మనకు ఈ మధ్యకాలంలో దీనికి మిరపకి ఆశిస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని అడుగుతున్నారు. సో ఇందులో కనుక మనం చూస్తే మిరపలో మనకు చాలా రకాలైనటువంటి పురుగులు, అలాగే చాలా రకాలైనటువంటి తెగుళ్ళు ఆశించి మనకు మిరపను నష్టపరుస్తున్నాయి. సో ముఖ్యంగా వీటిలో ఆశించేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి శత్రువు ఏంటంటే రసం పీల్చే పురుగులు. అందులోనూ ముఖ్యంగా త్రిప్స్ అంటే తామర పురుగులు అంటాము. ఈ తామర పురుగుల వల్లనే చాలా వరకు డ్యామేజ్ అనేది మిరపలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మిరపలో ఇవాళ అత్యధికంగా మనకు ఈ రసాయన మందులు వాడకం అనేది ఈ తామర పురుగుల గురించే చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
సో ఇందులో ఈ తామర పురుగులు అనేవి మనం చూసినట్టయితే ఇవి చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి, కంటికి కనిపించిన స్థాయిలో ఉంటాయి. సూక్ష్మదర్శనంతో అయితే మాత్రమే వీటి యొక్క యాక్టివిటీ కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే లేత ఆకుల క్రింద చేరి గుంపులుగా చేరేసి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల ఆకులన్నీ పైకి ముడుచుకుని పోతాయి, ఆకుల చివర్లు పైకి ముడుచుకుని పోతాయి. ఇది తొలి దశల్లో జరుగుతుంది. అలాగే పూత మీద చేరి పూతలో ఉన్నటువంటి ఏమంటారు రక్షక పత్రాలని, ఆకర్షక పత్రాలని వాటిని గోకడం వల్ల పూత రాలిపోతుంటుంది. అలాగే కాయ మీద చేరి కాయ యొక్క తొడిమని గోకడం వల్ల రంగు మారిపోవటం, కాయ సరిగా ఎదగకపోవడం, కాయ మీద చారలు ఏర్పడడం జరిగి మార్కెట్ నాణ్యత అనేది దానికి దెబ్బతిని మనకు చాలా నష్టాన్ని కలుగజేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది తొలి దశల్లోనే ఆశిస్తే మొక్క గెడసబారిపోయి ఎదుగుదల లేక కావాల్సినన్ని కొమ్మలు రెమ్మలు రాక మనకు పూత కాత అనుకున్న స్థాయిలో రాదు. ఆ రకంగా దిగుబడి మీద అత్యధికమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ త్రిప్స్. ఇటీవల కాలంలో చూస్తే ఈ తామర పురుగుల్లో కూడా నల్ల తామర పురుగు అనేటువంటిది ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. గత 2-3 సంవత్సరాలుగా మనకు ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో చాలా విపరీతమైనటువంటి సమస్యను క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ నల్ల తామర పురుగు. ఈ నల్ల తామర పురుగు మనకు 2 ఏళ్ల క్రితం మొదటిసారి మనకు తెలంగాణలోను, అలాగే గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాలోను, కర్నూలు జిల్లాలో చాలా విపరీతంగా చూడటం జరిగింది. తర్వాత ఆ సంవత్సరం చాలా నష్టం కూడా జరిగింది. సో 2వ సంవత్సరం కూడా బాగానే వచ్చిందంటే ఎక్కువ సందర్భాల్లో దీని యొక్క డ్యామేజ్ని చూడడం జరిగింది. కానీ ఇటీవల కాలంలో ఈ డ్యామేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతాంగం కూడా చాలా ముందు జాగ్రత్త చర్యలుగా ఎక్కువ సార్లు పిచికారీలు చేయటం, అది రాకమునిపే మందులు పిచికారీ చేయటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడం ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. ఈ బ్లాక్ త్రిప్స్ అనే దానికిను ఇంతకు ముందు ఉన్న త్రిప్స్ అనే దానికి చూస్తే ఈ బ్లాక్ త్రిప్స్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి షిట్టోత్రిప్స్ డార్సాలిస్ అనేటువంటి ఒక రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి ఈ తామర పురుగు ఏదైతే ఉండిందో ఇంతవరకు అది రీప్లేస్ అయిపోతా వస్తుంది. అంటే అదంతా పోయి ఇవాళ ఈ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి నల్ల తామరే ఎక్కువగా ఆశిస్తూ ఉంది. కానీ ముందు ఇదివరకు వస్తున్నటువంటి తామర పురుగులు కనుమరుగైపోయి కేవలం నల్ల తామర మాత్రమే ఎక్కువ అవుతుంది. రోజు రోజుకు వీటి యొక్క ఉధృతి ఎక్కువ అవుతుంది. ముఖ్యంగా నవంబర్, డిసెంబర్ మాసాల్లో వీటి ఉధృతి పంట మీద చాలా తీవ్రంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా. కాబట్టి చాలా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి దీనికి కావాల్సినటువంటి నివారణ చర్యలు చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇలా చూసినట్టయితే డ్యామేజ్ ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. అంటే ఆకులన్నీ ముడుచుకుపోతున్నాయి, పైకి వంకరలు తిరిగిపోతున్నాయి. దీనివల్ల దాదాపుగా 85% వరకు కూడా దిగుబడిలో నష్టాన్ని చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చాలా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇది పాలిఫెగస్ పెస్ట్, అంటే ఇది మిరపనే కాకుండా చాలా రకాలైనటువంటి ఈ ఫ్లవర్స్, ఈ తెల్ల పూలు వచ్చేటువంటి పంటల్లో చాలా పంటల్లో ఇది ఆశించడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే కందిలో కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఇలాగ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి తెల్ల పూలు ఉన్నటువంటి ఎక్కడైనా కూడా ఈ త్రిప్స్, ఫార్విస్పైనస్ అనేటువంటి నల్ల తామర ఆశించడానికి వీలుంది. ఇది ఒకసారి దీన్ని మనం కనుక చూస్తే సైజులో కూడా ఇది ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి తామర పురుగు కంటే పెద్ద సైజు కలిగి ఉంది. అంటే బాడీ కూడా చాలా ఎక్కువ సైజులో కలిగి ఉంది. కాబట్టి ఇది చేసే డ్యామేజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ డ్యామేజ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మీరు చూసినట్టయితే మొదట ఆకు మీద చాలా డీప్ గా గీతలు గీయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది వరకు ఉన్నటువంటి తామర పురుగు పైననే రాస్ప్ చేసేది, అంటే ఆకుని గోకేది. ఇది అలా కాదు, చాలా డీప్ గా, అంటే లోతుగా దాన్ని బాగా గోకడం వల్ల ఈ రాగి రంగుకు చేరిపోతుంది. ఆకు కింది భాగం చూసినట్టయితే మొదటి ఫోటోలో ఉన్నట్టు రాగి రంగుకు చేరిపోయి పై భాగం అంతా కూడా లేత పసుపు పచ్చ వర్ణానికి మారిపోయి మనకు అందవిహారంగా కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ ఆకులు కూడా ఏవి కూడా చక్కగా ఉండకుండా మనకు కళావిహీనంగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. మొక్క గెడిసిబారిపోయి ఎదుగుదల కూడా లేకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఒకటి. అలాగే దీనిలో ఫ్లవర్స్ లో చేరుతుంది అడల్ట్, అంటే దీని యొక్క పెద్ద పురుగు, తల్లి పురుగు ఏమవుతుందంటే ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి పూలల్లోకి చేరిపోతుంది, గుంపులు గుంపులుగా పూలలో చేరి ఆశ్రయం పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ రైతాంగం చేసేటువంటి పిచికారీలన్నీ ఆకు మీద పైన స్ప్రే చేస్తుంటారు. ఈ పూలు కూడా కిందకి వంగి ఉంటాయి కాబట్టి అది కింది వైపు నుంచి మందు లోపలికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల చాలా వరకు ఈ పెద్ద పురుగులు అనేవి మనకు కంట్రోల్ కావడం లేదు. కేవలం ఈ త్రిప్స్ ఏదైతే ఆకు మీద రసాన్ని పీలుస్తున్నాయో వాటిని మాత్రమే ఎక్కువగా కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అడల్ట్స్ అనేవి అలాగే ఉండిపోతున్నాయి. తర్వాత ఈ గుడ్లు పెట్టి అవి చనిపోతాయి. ఆ గుడ్లు మళ్ళీ పొదిగి మళ్ళా జనరేషన్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో ఇలాగా చూసినట్టయితే దీనిలో మనం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలన్నట్టయితే ఫస్ట్ మనం నర్సరీని నైలాన్ నెట్ల కింద మనం పెంచుకోవాలి. అంటే మొదటి దశల్లో వచ్చేటువంటి ఇబ్బందిని మనం తొలగించుకోవచ్చు. అలాగే విత్తన శుద్ధిని ఖచ్చితంగా చేయాలి.
విత్తనానికి 1 కిలో విత్తనానికి మనకి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70 WS అనేటువంటి మందుని 10 గ్రాములు కానీ, లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 FS అనేటువంటి లిక్విడ్ అంటే ఒక మందుని 10 మిల్లీలు 1 కేజీ విత్తనాన్ని కానీ బాగా కలిపి ఆరబెట్టుకుని విత్తుకున్నట్టయితే రసం పీల్చే పురుగులు మనకు 30-40 రోజుల వరకు పైరు నాశించకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఖచ్చితంగా మిరప వేసేవాళ్ళు పొలం చుట్టూ 2-3 వరుసల్లో మొక్కజొన్న కానీ, జొన్న కానీ, సద్ద కానీ హద్దు పంటగా వేసుకోవాలి. మేరసాలు అంటాం వాటిని. సో మేరసాలుగా మేర పంటగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 వరుసలు కానీ, 3 వరుసలు కానీ. ఇది ఎప్పుడు వేయాలంటే మనము నాటుకోవడానికి 1 నెల రోజుల ముందే చేసుకోవాలి. నాటుకోవడానికి 1 నెల రోజుల ముందే ఈ రకంగా హద్దులో అంటే మేరలో 2-3 వరుసలు ఈ జొన్న, మొక్కజొన్న లేదా సద్ద పంటలను వేసుకున్నట్టయితే ఇవి పంట నాటే టయానికి ఒక రకంగా పెరుగుతాయి. పెరిగి పక్కన ఉన్నటువంటి పొలాల నుంచి ఈ త్రిప్స్ని ఈ పక్కకి రాకుండా అంటే మన పొలంలోనికి రాకుండా అడ్డుగా ఉండి మనకు ఈ తొలి దశల్లో వచ్చేటువంటి ఈ త్రిప్స్ అటాక్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. అలాగే అది చాలా తొందరగా పెరుగుతాయి కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా పక్క పొలానికి మనకి సంబంధం లేకుండా అందులో ఉన్నటువంటి పురుగు మన వైపు రాకుండా ఇది కాపాడుతూ ఉంటుంది ఒకటి. రెండవది వీటి మీద మనకు రైతుకి మేలు చేసేటువంటి మిత్ర పురుగులు వీటి మీద బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే వేటకి మన పొలంలోకి వచ్చేసి ఈ త్రిప్స్ని కనుక్కొని వాటిని దాడి చేసి వాటిని తినేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ రకంగా మనకు ఒక సహజ రక్షణ వ్యవస్థ అనేది వీటి వల్ల ఆ పంట పొలానికి కలుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బార్డర్ క్రాప్ అనేది రైతులు వేసుకోవాలి. అలాగే గట్లు క్లీన్గా ఉండాలి. పొలం గట్లు ఎప్పుడు కూడా ఈ చెత్తా చెదారంతో అంటే కలుపు మొక్కలు లేకోకుండా చాలా చక్కగా పెట్టుకున్నట్టయితే మనకు ఈ వీటి ఆశ్రయం అనేది అంటే ఇవన్నీ కూడా పురుగులు పక్కన ఆశ్రయం పొందకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ మెటారైజియం అనేటువంటి ఒక జీవ శిలీంద్ర నాశిని, జీవ కీటకనాశిని, ఈ జీవ కీటకనాశిని లేదా సూడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్స్ అనే దాన్ని 2 కిలోలు 1 టన్నుకి ఒక ఎరువుతో కలిపేసి దీన్ని టన్ను ఫార్మర్డ్ మెన్యూర్తో కలిపేసి మనం ఎకరానికి చల్లుకున్నట్టయితే పొలంలో జల్లేసుకున్నట్టయితే ఈ మెటారైజియం సూడోమోనాస్ అనేవి నేలలోనే వృద్ధి చెందుతూ ఈ ప్యూపా దశలు ఏవైతే ఈ త్రిప్స్ యొక్క ప్యూపా దశలు నేల మీదకి పడతాయో అవి పడ్డప్పుడు వాటిని చంపేస్తాయి అన్నమాట. అంటే అవి మళ్ళీ అవి తల్లి పురుగుగా మారి పైకి ఎదగకుండా మనకి కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కూడా మనం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా తీసుకున్నట్టయితే తర్వాత మనకు మందుల యొక్క అవసరం అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే ఈ నేలకి 500 కిలోల వేప చెక్కని 1 హెక్టార్కి మనం వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఒక కంపోస్ట్లో వర్మీ కంపోస్ట్లో కలిపేసి వేసుకోవచ్చు, లేదా వర్మీ కంపోస్ట్ వాడుకోవచ్చు, వేప చెక్క కూడా విడిగా వాడుకోవచ్చు. ఇలా హెక్టేర్కి 500 కిలోలు వేప చెక్క వాడుకున్నట్టయితే మనకు నులి పురుగుల ద్వారా కొంత డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ నులి పురుగుల వల్ల జరిగే డ్యామేజ్ తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఈ వేప చేదుతోటి లోపల ఉన్నటువంటి ప్యూపా కూడా మనకు అభివృద్ధి చెందక తర్వాత దశలో మనకు ఈ త్రిప్స్ అనేది రాకుండా ఉండటం జరుగుతుంది. అలాగే మనం నారు పెంచి నాటుకునే సమయంలో ఆ నారుని ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% SL అంటే మనకు ఈ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ అనేటువంటి మామూలుగా రెగ్యులర్గా వాడే మందు ఏదైతే ఉందో దాన్ని 0.5 మిల్లీలు 1 లీటర్ నీళ్ళలో కలిపి ఆ ద్రావణంలో ఒక అరగంట సేపు ఈ నారుని మనం ముంచి నాటుకున్నట్టయితే తొలి దశలో అంటే దాదాపు 30 రోజుల వరకు నాటిన 30 రోజుల వరకు ఆ పైరుని ఈ మందు వల్ల కాపాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి ఈ రసం పీల్చే పురుగులు ఆశించకుండా. అలాగే ఈ స్పేసింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. స్పేసింగ్ అంటే మనకు మొక్కల మధ్య ఎడం అనేది అలాగే వరుసల మధ్య ఎడం అనేది మనకి ఏదైతే సిఫారసు చేశారో ఆ ప్రకారమే మనం ఉండాలి. మొక్కల మధ్య మరీ రైతులు చాలా ఎడం తగ్గించి నాటుకోవడం అనేది ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాము. వరుసల మధ్య అయితే ఎడం సరిగా ఉంటుంది కానీ మొక్కల మధ్య ఎడం అనేది బాగా తగ్గించేస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఒకటి, గాలి సక్రమంగా ఆడక అక్కడ ఉన్నటువంటి తెగుళ్ళు ఎక్కువగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. రెండోది వచ్చేసి మనకు ఈ ఎదుగుదల కూడా ఏపుగా పెరిగిపోయి కొమ్మలు సరిగా డెవలప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత మనం చేసేటువంటి వ్యవసాయం పనులు చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా గుబురుగా పెరగడం వల్ల దిగుబడి కూడా తగ్గుతుంది. అంటే కింది కాపు రాదు, మొత్తం అంతా పైననే వస్తుంది అనమాట. అంటే కిందంతా మనకు రావాల్సినటువంటి పంటని మనం కోల్పోతాం. కాబట్టి సరైనటువంటి అంతరాన్ని పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే ఈ నల్ల తామరని ఆకర్షించడానికి తొలి దశల్లోనే తెలుపు లేదా నీలం రంగు ఈ స్టిక్కీ ప్యాడ్స్ అంటాం. అంటే జిగురు అట్టలు మనము ఎకరానికి 25 నుంచి 30 ఎకరానికి మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే తొలి దశల్లో అప్పటికప్పుడే వచ్చినటువంటి పెద్ద పురుగు ఏదైతే తల్లి పురుగు ఉందో
ఈ కలర్కి అది అట్రాక్ట్ అయిపోయి దీని దగ్గరికి వచ్చి ఆ జిగురు కతుక్కుపోవడం వల్ల తర్వాత వాటి యొక్క పిల్లలు అనేవి డెవలప్ కాకుండా ఉంటుంది. మనం త్రిప్స్ని మొదట కంట్రోల్ చేయకుండా వదిలేస్తే 15 రోజుల్లోనే దాని కాలచక్రం పూర్తి అవుతుంది, రెండో తరానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్కొక్క త్రిప్స్ దాదాపుగా 60 నుంచి 80 గుడ్లు పెట్టి తర్వాత దాని సంతతిని పెంచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి 15 రోజులు మనం ఊరుకుంటే ఒక 100 త్రిప్స్ ఇవాళ ఉంటే అవి మనకు 6,000 7,000 అయిపోతాయి. అంటే ఒక 15 రోజుల తర్వాత 6,000 7,000 అయిపోతాయి. అలాగే ఒక 30-40 రోజులు మనం ఊరుకున్నట్టయితే లక్షల్లోకి, మళ్ళీ 90 రోజులు ఊరుకుంటే కోట్లలోకి కూడా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఒక ఎకరాలోనే లక్షల సంఖ్యలో మనం త్రిప్స్ ఉన్నట్టయితే చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. కాబట్టి తొలి దశల్లోనే 30 రోజుల లోపలే మనం ఈ స్టికీ ట్రాప్స్ పెట్టుకోవడం ద్వారా చాలా వరకు దీని యొక్క ఉధృతిని మనము తగ్గించుకునే దానికి వీలుంటుంది. అలాగే డ్రిప్ ఇరిగేషను, మల్చింగ్ ఇట్లాంటి పద్ధతులతో వేసుకున్న వాళ్ళైతే ఈ కలర్డ్ పాలిథిన్ షీట్స్ వేసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్షన్ ఉండటం వల్ల ఈ త్రిప్స్ అనేది అక్కడ ఆశ్రయం పొందకుండా ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సాయిల్లో పడేటువంటి ప్రిపరేషన్ తగ్గిపోతుంది. దాని మీద ఎప్పుడైతే ఆ షీట్ మీద పడుతుందో అక్కడ అది పీప మనలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా వరకు పీప చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత ఈ కెమికల్స్ విషయానికి వస్తే, అంటే త్రిప్స్ని మనం ఎట్లా డ్యామేజ్ నుంచి ఎట్లా కాపాడుకోవాలన్నట్టయితే తొలి దశలో అయితే కనుక 4% నీమ్ సీడ్ కెర్నల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే వేప పప్పు ద్రావణం కానీ లేదా 5% వేప గింజల కషాయాన్ని కానీ మనం పిచికారీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పొంగామి అంటే మన కానుగ నూనెని కూడా 0.5% అంటే 5 మిల్లీలు 1 లీటర్ నీటికి కలిపి కూడా మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే తొలి దశల్లో ఈ బ్లాక్ త్రిప్స్ని మనం చక్కగా కాపాడుకోవడానికి వీలుంటుంది. లేదు వాటి యొక్క ఉధృతి చాలా ఆల్రెడీ ఎక్కువగా ఉంది అన్నట్టయితే ఇవాళ మనకు మార్కెట్లో చాలా రకాలైనటువంటి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్పైనోసాడ్ అనేటువంటి మందు 0.25 మిల్లీలు కానీ, స్పైరో టెట్రమాట్ అనేది 0.75 ml లీటర్ కానీ, డైమిథియేట్ 2 మిల్లీలు కానీ, లాంబ్డా సైలోత్రిన్ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి మందుని 1 ml కానీ, లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజియేట్ ప్లస్ ఫిప్రోనిల్ కాంబినేషన్లో ఉన్న మందుని 1.25 మిల్లీలు కానీ, డైఫెన్థైరాను బైఫెన్థ్రిన్ ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి మందును 1.25 మిల్లీలు 1 లీటర్ కానీ పిచికారీ చేసుకుని మనం చక్కగా వీటిని నివారించుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ పురుగు మందులు పిచికారీ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క మోడ్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటాం. అంటే అది పనిచేసే విధానాన్ని ఒక్కొక్క విధానాన్ని ఒకసారే వాడాలి, ఇంకొక విధానాన్ని మళ్ళీ వాడుకోవాలి. అట్లా అంటే ఒక్కొక్క పనిచేసే విధానం కలిగి ఉన్నటువంటి మందుని ఒకసారి వాడాలి, ఒకే విధానాన్ని పనిచేసేటువంటి మందుని 2 వరుసగా వాడకూడదు అనమాట. సో దాన్ని పనిచేసే విధానం వేరుగా ఉన్నట్టు దాన్ని వాడి తర్వాత కావాలంటే మొదటి వాడిన దాన్ని మూడోసారిగా వాడుకోవచ్చు. ఇలా చేసుకోవాలి. అలాగే క్లోరోపైరిఫాస్ 20 EC మందుతోని 5 మిల్లీలు 1 లీటర్ నీటికి కలిపి డ్రెంచింగ్ చేసి కూడా మనము దీని యొక్క ప్యూపాని మనం తగ్గించుకునే దానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే ఈపీఎన్స్ వాడుకోవచ్చు. ఈపీఎన్స్ అంటే ఉదాహరణకి ఎంటమోపాథజెనిక్ నెమటోడ్స్ అంటారు. ఈ నెమటోడ్స్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీలు తీసుకొచ్చాయి. సో వీటిని కూడా మనము 5 కేజీలు 1 ఎకరానికి చొప్పున మనం వేసుకున్నట్టయితే ఈ ప్యూపాలు అనేవి ఆగిపోయి అక్కడ నుంచి మనకు పెద్ద పురుగులు రాకుండా మనం ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే పొంగామి ఆయిల్, నీమ్ ఆయిల్ 2 మిల్లీలు 1 లీటర్ నీళ్ళకి ఇన్సెక్టిసైడ్స్తో పాటు కలిపి చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క అడిటివ్ ఎఫెక్ట్, సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో వాటిని మందులతో పాటు కలపడం వల్ల ఆ మందులు పనిచేసే సామర్థ్యం మరింతగా పెరిగి ఈ పురుగు యొక్క ఉధృతిని బాగా తగ్గించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే ఇటీవల కాలంలో మనకు జీవ కీటకనాశనలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో అందులో ముఖ్యంగా ఈ త్రిప్స్కి అన్నిటికీ చక్కగా పనిచేసే త్రిప్స్, వైట్ ఫ్లైస్, అలాగే ఫిడ్స్ అన్నిటికీ చక్కగా పనిచేసే మందుల విషయానికి వస్తే బవేరియా బాసియానా అనేటువంటి మందు, అలాగే లికానిసీలియం లెకాని అనేటువంటి జీవ కీటకనాశనలు ఉన్నాయి. వీటిని మనము 5 గ్రాములు లేదా 5 మిల్లీలు 1 లీటర్ నీటికి కలిపి మనం పిచికారీ చేసుకోవచ్చు. అయితే వీటిని పిచికారీ చేసేటప్పుడు మనకు కెమికల్ మందులతోటి వీటిని కలిపి పిచికారీ చేయరాదు, వీటిని విడిగా చేసుకోవాలి. అంటే ఎలా చెప్తున్నానంటే ఆల్టర్నేట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి కెమికల్ వాడతారు, కెమికల్ వాడిన తర్వాత రెండవ పిచికారీ కింద వీటిని బయోపెస్టిసైడ్స్ వాడుకుంటారు, తర్వాత మూడవ పిచికారీకి మరలా మీరు కెమికల్స్కి వెళ్తారు. సో ఈ రకంగా కెమికల్స్తో కలవకుండా వీటిని ఆల్టర్నేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మంచి సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానం అనేది మీరు అవలంబించిన వాళ్ళు అవుతారు. మీకు సస్యరక్షణ మీద ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా దాని యొక్క ప్రభావం అనేది అంతకంతకు పెరుగుతుంది. రోజులు గడిచే కొద్దీ వీటి యొక్క ప్రభావం పురుగుల మీద చాలా ఎక్కువగా పెరిగి సో వాటిని ఆ పురుగు మందుల యొక్క అవసరాన్ని తగ్గించేసి మీకు పెట్టుబడిని కూడా గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ పంట యొక్క పూర్తి రక్షణ అనేది మీకు సాధ్యపడుతుంది అనమాట. సో కెమికల్స్ని మధ్యన బ్రేక్ చేశారు కాబట్టి సో ఆ రకంగా పంట రక్షణ వ్యవస్థ అనేది చాలా మెరుగుపడేదానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి బయోపెస్టిసైడ్స్ని ఆల్టర్నేట్గా మనం పిచికారీ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మీకు
జస్ట్ ఇంకా కొన్ని అదర్ కెమికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఫిప్రోనిల్ని వాడుకోవచ్చు, ఫెన్ప్రోపాథ్రిన్, థయాక్లోప్రిడ్, స్పైరిటోరమ్, డైఫెన్థైరాన్, టోల్ఫెన్పైరాడ్, సినాంటోనిల్కోల్, ఈ మధ్య కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఫ్లూక్సామెటమైడ్, బ్రోఫ్లానిలిడ్. సో ఇట్లాంటి మందులన్నీ కూడా మనకు నిర్దేశించినటువంటి డోసేజ్లో మనము మందులు మార్చి పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే దీనికి చక్కగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో మీరు ఒక చిన్న విషయం గమనించాలి. చివరి కాలంలో కనుక చూస్తే ఇది IRAC క్లాసిఫికేషన్ గ్రూప్ అంటారు. అంటే ఈ గ్రూప్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది. అంటే ఒక్కొక్క కెమికల్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. అట్లాగా మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ గ్రూప్లో ఒకే గ్రూప్కి సంబంధించిన మందుల్ని రిపీట్ చేయరాదు, వరుస క్రమంలో వాడకూడదు అనమాట. ఇవన్నీ చూస్తే మీరు వేరు గ్రూపులు, ఇప్పుడు 1, 2 ఫిప్రోనిల్ అనేది ఒకటే కాబట్టి 2B ఒక గ్రూప్ ఒకసారి వాడితే నెక్స్ట్ అది వాడకూడదు. ఫిప్రోనిల్ ఏ కాంబినేషన్లో ఉన్నా తర్వాత అది వాడకూడదు. తర్వాత వేరే కెమికల్కి వెళ్ళాలి, వేరే గ్రూప్ కెమికల్కి 3A, 4A, 5, 12A, 21A, 28, 30. సో ఇలాగా. సో ఈ గ్రూప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరన్నా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి. సో ఈ రకంగా మనం ఒకసారి వాడిన మందుని రెండవసారి పిచికారికి వాడకుండా మార్చి రొటేషన్లో మందులు వాడుకుంటే చాలా కాలం మనకు ఈ మందులు ప్రభావంగా పనిచేస్తాయి. అదే కాకుండా మనకి మంచి రక్షణ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇది థ్రిప్స్కి సంబంధించినంత వరకు. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే మనకు వైట్ ఫ్లైస్ అంటే తెల్లదోమ కూడా చాలా ఎక్కువగా మనకు ఆశిస్తుంటుంది. తెల్లదోమ ఆశించి కూడా మనకు నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎఫిడ్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు మనకు అంటే ఈ జీడ పురుగులు కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు ఆశించి నష్టాన్ని కలుగజేయడం అనేది జరుగుతుంది. జీడ ఆశించినప్పుడు ఇట్లాగా మనకు కాయ మీదంతా నల్లటి మసిమంగులాగా ఏర్పడిపోయి కాయలు నాణ్యత కోల్పోతాయి. అక్కడంతా రసం అంతా పీల్చేయటం వల్ల మనకు మొక్కలు కూడా సరిగా ఎదగవు, ఆకులన్నీ ఇలాగా ముడుచుకుపోయి ఉండటం అనేది మనం చూస్తాము. ఈ హనీ డ్యూస్ ఎక్స్క్రీట్ అంటే ఇవన్నీ ఎఫిడ్స్ అనేవి ఒక తేనె వంటి పదార్థాన్ని బయటకు విసర్జిస్తాయి కాబట్టి దాని మీద బూజు అంతా ఏర్పడిపోయి ఇలాగ కాయ కూడా నాణ్యత అంతా కూడా మనకు మందగిస్తుంది, అంటే నాణ్యత లోపిస్తుంది అనమాట. అలాగే మైట్స్ అనేవి కూడా మనకు రసం పీల్చే పురుగులే, చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. ఈ మైట్స్ అనేవి వెనక బింగి అంటారు, అంటే కింది ముడత అంటారు. లేదంటే ఈ కింది ముడతను కలుగజేస్తాయి. దీనిలో 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఎల్లో మైట్స్ అని అలాగే రెడ్ మైట్స్ అని 2 రకాలైనటువంటి. డాక్టర్ బాలరాజు సార్. మేడం, actually we have short of time, so we will come back to you, but our next question is with Swapnil sir. Okay, please carry. Sir, does Dhanuka offer a non-stop solution for controlling sucking pest in chili crop? Yes, so am I audible? Yes sir. Yes, so namaskaram all. So yes, and thank you Bala sir for giving the in details of the pest phenology and the solution available in the market. Right now we will talk on the Dhanuka. So what Dhanuka is offering for this pest, which is a critical point for a chili farmer right now, especially in the south. So Dhanuka is offering a unique and the classic combination last from the 2 year. The product name is Decide. So if you know about that, the thrips is a major issue, as already Balas has mentioned the severity of the thrips and the white fly also, mites also. So Dhanuka is offering for that pest. The product name is Decide, and the dose is 500 gram per acre, and we can recommend Decide for first stage, that is 0 to 35 days, which is a very important stage, and after that we can also use in that. If you see about the why Decide, because this is a unique combination which effectively control on the thrips, white fly as well as mites in the chili. Make sure that while using the Decide, before the use of Decide, please prepare mix with the water at least 15 minutes before for the best solution. And in the screen you can see the result of the Decide, that is the farm practice versus Decide. So you can see the clear cut difference in which give very good control in terms of thrips as well as white fly and in a mites also. You can see the result. Even you can see the greenness in chili, also the flower retention. So you all know that the flower retention is very important in the chili. So you can see the clear cut difference, and the farmer has accepted this product very well in a south market. Yes. Thank you, sir. Yes, sir. So our next question is, how can farmers, we are in a peak chili season, what technology does Dhanuka offer for controlling sucking pest and fruits borer in chili crop?
Yes, right now we can say it's a time for this pest in the South market, and I'm proudly say that Dhanuk has announced a very unique combination for all these pests. The product name is Laneo, so it's on launch in April month. So this is the unique combination which is have limitless protection, boundless possibility, and it give a powerful, advanced, and new generation technology which is given by Nissan Chemical with the Dhanuka. And this product has given a very good result in all the markets for all this space. So why this is so effective? If we see about that, Laneo has a dual power, so it give a control in the because this is the group 30 and group 3A molecule. This is a combination, so it's give control on the thrips, whitefly, and fruit borer in the chili, right? It's a dual mode of action, and its dual mode of action, it give the control its action effect on the insect nervous system in a two-way. So that's why it's giving the proper result right now in this condition also. And this is the contact and translaminar action. So due to this, which kill the insect if the insect is hidden in the lower surface of the lip also, right? So we can say it's a one-stop solution for this all this space, that is the thrips, whitefly, and the borer, which is a critical problem right now for chili. You can see that but make sure about the dose and the water volume required for chili crop. Definitely for thrips, whitefly, and fruit borer, the dose is 250 ml per acre, and you need to take 150 liter of water volume. We can recommend first spray on 40 to 45 days after transplanting, and the second spray 70 to 75 days. So it gives the proper control in the all aspect. You can see the result. That is the farmer practice versus Laneo treated. I'm just highlighting point. This is the Laneo treated plot, and this is the normal plot. You can see the clear-cut difference in terms of all this pest. You can see the larva has been dead here in the Laneo, and you can see the proper action of Laneo in that also. So my request to MPR sir also, you can share your thought about this exclusive product in a Telugu language, sir. So please unmute your mic. అందరికి నమస్కారం అండి. ప్రశ్న ఏంటంటే, రసం పీల్చే పురుగులకి ధనుకా కంపెనీ దగ్గర ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయనేటువంటిది అడిగారు. దానికి ధనుకా కంపెనీ దగ్గర చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయండి రసం పీల్చే పురుగులకి. మనకి రసం పీల్చే పురుగులు అంటే ముఖ్యంగా ఇందాక డాక్టర్ బాలరాజు గారు చెప్పినట్టుగా మనకి 5 రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క రసం పీల్చే పురుగులు ఉంటాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే తామర పురుగు, తెల్లదోమ, పచ్చదోమ, పేనుబంక, ఇలాంటి ఈ యొక్క రసం పీల్చే పురుగులు చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపుతాయి. వీటిని సకాలంలో గినక మనము నివారించుకోకపోతే మనకి ఈ యొక్క వైరల్ డిసీజెస్ కూడా మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రైతు సోదరులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ధనుకా కంపెనీ వారు అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి 2 ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం జరిగింది. అవి వచ్చేసి మొదటిది డిసైడ్. ఈ డిసైడ్ అనేది ఎకరానికి 500 గ్రాములు 1/2 kg వేసుకోవాలి. ఈ డిసైడ్ని వేసుకున్నట్లయితే మనకి 5 రకాలైనటువంటి రసం పీల్చే పురుగులను అత్యంత అద్భుతంగా నివారించవచ్చు. ఇది రైతుల యొక్క మన్ననను చాలా పొంది ఉంది. యాక్చువల్గా ఇది దొరకని పక్షంలో వేరే రాష్ట్రం నుంచి కూడా తెప్పించుకొని వాడినటువంటి రైతులు మనం దక్షిణ భారతదేశంలో మనం చూస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో రైతులందరూ కూడా ఈ యొక్క డిసైడ్ అనే ప్రొడక్ట్ని వేరే రాష్ట్రం నుంచి కూడా తెప్పించుకొని వాడటం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిమాండ్ అంత అత్యంత అద్భుతంగా ఈ యొక్క డిసైడ్ అని పనిచేస్తుంది. ఈ యొక్క డిసైడ్ వాడటం వలన మనకి తామర పురుగు వలన వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క పై ముడతను అత్యంత అద్భుతంగా నివారణ చేస్తుంది. దీంతో పాటుగా మనకి తెల్లదోమను, అదేవిధంగా పచ్చదోమను, పేనుబంకను కూడా నివారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రైతు సోదరులందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే, మీ యొక్క మిరప పంట సాగు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క డిసైడ్ అనే మందును వాడి మంచి ఫలితాలు పొందుతారని నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ధనుకా కంపెనీ వారు మరి యొక్క అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రొడక్ట్ లానేవో అనేటువంటి ఒక అత్యంత అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్ని మీకు ఇవ్వటం జరిగింది. ఇది చాలా కొత్త తరహాకు చెందినటువంటి మందు. ఇది
జపాన్ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మన భారతదేశంలో తీసుకురావడం జరిగింది. దీనివల్ల ఇది అత్యంత శక్తివంతమైనది, అదేవిధంగా అడ్వాన్స్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వచ్చినటువంటి మందు. సో లానేవో ఎలా పనిచేస్తుందంటే, ఇది మనకి ఈ యొక్క ముఖ్యంగా రైతులకి మిరప పంట సాగు చేసినటువంటి రైతులకి ఏమైతుందంటే, ఒకవైపు నుంచి రసం పీల్చే పురుగులు, ఇంకో వైపు నుంచి కాయదొల్చే పురుగులు, ఇట్లా 2 రకాలుగా వస్తుంది. అలాంటప్పుడు రైతులు రసం పీల్చే పురుగులకి, లేకపోతే తెల్లదోమకి ఒక మందు, లేకపోతే తామర పురుగుకి ఇంకొక మందు, లేదా కాయదొల్చే పురుగులకి ఇంకొక మందు కొట్టుకోవటం అనేది ఆనవాయితీగా ఉంది. దీనికి ఇక నుంచి అలాంటి అవకాశం లేకుండా ధనుకా కంపెనీ వారు ఈ యొక్క లానేవో అనేటువంటి ప్రొడక్ట్ను మీకు రసం పీల్చే పురుగులైనటువంటి తామర పురుగును, తెల్లదోమను, అదేవిధంగా కాయదొల్చే పురుగును, ఈ యొక్క 3ంటిని కూడా అత్యంత అద్భుతంగా నివారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఎకరానికి వచ్చేసి 250 ml మనం మిరపలో వేసుకోవాలి. ఎప్పుడు వేసుకోవాలంటే, మనము మిరప ఎప్పుడైతే 40 నుంచి మనం నాటిన తర్వాత 40 నుంచి 45 రోజులకి ఒకసారి, అదేవిధంగా 70 నుంచి 75 రోజులకు ఇంకొకసారి మనం పిచికారి చేసుకోవాలి. దీన్ని ఖచ్చితంగా తక్కువగా 150 లీటర్ల నీరుకు తక్కువ కాకుండా మనం వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మేమైతే సిఫార్సు చేసేది 200 లీటర్లు సిఫార్సు చేస్తాము. కాబట్టి రైతులందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే, ఈ యొక్క నీటిని కూడా సరి అయినటువంటి మోతాదుల్లో మనం వాడుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రొడక్ట్ను కూడా సరి అయినటువంటి మోతాదుల్లో మనం వాడుకున్నట్లయితే మనం మంచి ఫలితాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి లానేవోని వాడి మీరు మీ యొక్క పొలంలో వచ్చేటటువంటి, ఇందాక డాక్టర్ బాలరాజు గారు చెప్పినట్టుగా, మీకు తామర పురుగు నివారణకి చాలా రకాలైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని చూపించారు. మాకు అన్ని రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క తామర పురుగు నివారణకి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క డిసైడ్ అండ్ అదేవిధంగా లానేవో అనేటువంటి యొక్క 2 ప్రొడక్ట్స్ కూడా అత్యంత అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఈరోజు చాలా మంది రైతులు, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ లేకపోతే తెలంగాణలో మిరప సాగు చేస్తున్నటువంటి రైతులందరూ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే, చాలా మంది రైతులు ఈ యొక్క నల్ల తామర పురుగు అనేది, త్రిప్స్ పర్వీస్పైనస్ అనేది ఈరోజు చాలా రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి సమస్య. మరి చాలా మంది రైతులు రకరకాలుగా వాడుతున్నారు. మేము కూడా కోరేది ఏంటంటే, ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా మనకు ఈ యొక్క జిగురు అట్టాలను, అంటే మనకి నీల రంగు కలిగినటువంటివి, అదేవిధంగా తెలుపు రంగు కలిగినటువంటిది, పసుపు రంగు కలిగినటువంటి యొక్క నీల రంగు అట్టాలు ఎకరానికి 30 చొప్పున మనము ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాతకి చిన్న చిన్న తక్కువ రేట్లో ఉన్నటువంటి మందులని మనము ప్రతి 10 రోజులకు ఒకసారి మనం పిచికారి చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాతకి మంచి మందులైనటువంటి డిసైడ్, అదేవిధంగా లానేవోను కూడా మీరు ప్రతి ఒక్క 20 నుంచి 30 రోజులకు ఒకసారి మీరు పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే చాలా మంది రైతులు నల్ల తామర కూడా బాగానే కంట్రోలింగ్కి వచ్చింది అనేటువంటిది చాలా మంది వ్యక్తపరుస్తున్నారు. కాబట్టి రైతు సోదరులందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే, ధనుకా కంపెనీ దగ్గర రసం పీల్చే పురుగులకి మీకు కంప్లీట్ 1 స్టాప్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంది. అది మీకు ఎలాంటి పురుగులైనా, కాయదొల్చే పురుగులైనా, రసం పీల్చే పురుగులైనా, నల్లి వచ్చినా కూడా అన్నిటిని నివారణ చేసేటటువంటి మంచి ఉత్పత్తులు అనేవి ఆ ధనుకా కంపెనీ దగ్గర ఉన్నాయి. మీరు ఇదివరకు వినే ఉంటారు, టర్గా సూపర్, మీకు కలుపు మందు టర్గా సూపర్ మిరప నారుమళ్లలో, మిరప ప్రధానమైనటువంటి పంటల్లో కూడా టర్గా సూపర్ అనేటువంటి కలుపు మందు కూడా మీరు వాడే ఉంటారు. మీరు అది గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలైనటువంటి ఊదా, గరిక, చిప్పెర, ఉర్రంకి లాంటి సన్నటి గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలను కూడా అత్యంత సమర్థవంతంగా నివారించేది. అదే కంపెనీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క డిసైడ్ మరియు లానేవో, ఈ 2 ఉత్పత్తులు అత్యంత ఆదరణ పొంది ఉన్నాయి. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా ఈ ఉత్పత్తులను వాడి మంచి ఫలితాలు పొందగలరని నేను భావిస్తున్నాను. Okay, sir. Our next question is, how can mites in chili crop can be controlled most effectively? Yes. సో ఈ యొక్క నల్లి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, మీకు తామర పురుగు పై ముడత మనకి ఈ విధంగా పడవాకారంలో వచ్చినట్లయితే, ఈ నల్లి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ రకమైనటువంటి తిప్పేసినటువంటి పడవ ఆకారము మాదిరిగా ఈ యొక్క ఆకులన్నీ కూడా మారటానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ముఖ్యంగా మనకి మిరపలో వచ్చే నల్లిలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి, కానీ మిరపలో వచ్చేది పసుపు నల్లి అనేది మనకి ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ నల్లి
రసం పీల్చి మనకి కంప్లీట్గా మొక్కలన్నీ కూడా డ్రై అయిపోయి చివరికి మొత్తం కంప్లీట్గా ఎండిపోయి మనకి అత్యంత ఇబ్బందిని కలుగజేయడానికి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క దిగుబడి మీద తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని, కనీసము మీకు 25% అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా ఈ యొక్క నష్టాన్ని కలుగజేయడానికి అవకాశం ఉంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ప్లీజ్. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ధనుకా కంపెనీ ఒక అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక కొత్త ఉత్పత్తిని మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది. దాని పేరే మియాకో. మీకు ఇదివరకు తెలుసు, మీకు ధనుకా కంపెనీ ఓమైట్ అనేటువంటి మందును తీసుకొచ్చింది. సో ఓమైట్ వచ్చేసి ఎకరానికి 400 ml. అదేవిధంగా అదే ధనుకా కంపెనీ ఈరోజు ఈ మియాకో అనేటువంటి ఒక సరికొత్త ఉత్పత్తిని, కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఉత్పత్తిని తీసుకురావడం జరిగింది. ఏంటిది ఈ యొక్క మియాకో యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటిది అంటే, ఇది మీకు ఈ యొక్క నల్లి యొక్క గుడ్లను కూడా నశింపజేయడానికి అవకాశం ఉంది. మీకు మార్కెట్లో చాలా రకాల మందులు ఈ యొక్క గుడ్ల మీద చంపేటటువంటి మందులు లేవు, కానీ మీరు మియాకో వాడినట్లయితే నల్లిని గుడ్లతో సహా చంపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నల్లి యొక్క జీవిత చరిత్ర కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే అదేంటిది, ఆ ఎగ్ గుడ్డు దశ, అదేవిధంగా లార్వ దశ, తర్వాత నింపు దశ, అడల్ట్ దశ, ఈ యొక్క 4-5 దశలను కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క 5 దశలను కూడా, అన్ని దశల్లో కూడా ఈ యొక్క మియాకో అనేది అత్యంత అద్భుతంగా పనిచేసి అన్ని దశలను నిర్వీర్యం చేయగలిగేటటువంటి సత్తా ఉన్నటువంటి మందు మియాకో. ఈ మియాకో వాడినట్లయితే ఒకవైపు నుంచి ఈ యొక్క నల్లి యొక్క అన్ని దశలను నివారించడమే కాకుండా, మనం మియాకో వాడిన తర్వాత పంట అనేది మంచి పచ్చదనంతో కూడినటువంటి పంట కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనకి చాలా రకాలైనటువంటి నల్లి మీకు ఎక్కువగా ఈ యొక్క టెంపరేచర్స్, ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు చాలా ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా రకాల మందులు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద తక్కువ పనితనాన్ని చూపిస్తాయి, కానీ మియాకో మాత్రము ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కూడా తన పనితనాన్ని మరింత బలిష్టంగా చేసుకొని ఈ యొక్క నల్లిని అత్యంత అద్భుతంగా నివారణ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మియాకో వాడినటువంటి ఫలము మంచి పెరుగుదలతో పాటు ఆరోగ్యవంతమైన పంట, అదేవిధంగా ఎక్కువ దిగుబడులు రావడానికి కలుగుతుంది. మియాకో వాడిన ఫలం అనేది నల్లి లేకుండా చాలా సురక్షితంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. ఇది మియాకో యొక్క ఉపయోగాలు. మీరు మియాకోని ఎకరానికి 100 నుంచి 120 ml, కనీసం 150 లీటర్ల నీటిలో మనం వాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చాలా తక్కువ మోతాదు, ఎక్కువ పనితనం అనేది ఈ యొక్క మియాకో అనేది చూపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. You are in mute, madam. Sorry, sir. So how can our farmers effectively control powdery mildew disease? Yes, madam. So మనకి ఈ యొక్క బూడిద మేడం అడుగుతున్నారు, ఈ యొక్క బూడిద తెగులు అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది, దాన్ని ఏ విధంగా మనం నివారించుకోవాలి. మీరందరికీ తెలుసు, మనం గత 10 రోజుల నుంచి 15 రోజుల నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఉష్ణోగ్రతలన్నీ కూడా బాగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గిపోతున్నాయో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క మిరప పంటలో బూడిద తెగులు ఉధృతి అనేది బాగా పెరుగుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా మనకి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రము, అదేవిధంగా తెలంగాణ, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసినట్లయితే ఈ యొక్క బూడిద తెగులు యొక్క సమస్య అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ధనుకా కంపెనీ వారు అనేక మంచి ఉత్పత్తులను తీసుకొని వచ్చారు. ఇదివరలో కూడా తీసుకొచ్చారు. అది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిదే. లాస్టర్ అనేటువంటి ఒక అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీకు నిసోడియం అనేటువంటి ఒక అత్యంత కొత్త తరహాకు చెందినటువంటి అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వస్తున్నటువంటిది నిసోడియం అనేటువంటి ఒక సరికొత్త ఈ యొక్క బూడిద తెగులు నివారణకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇది ఈ యొక్క నిసోడియంని ఎకరానికి కేవలం 120 ml. అదేవిధంగా ఇది ఎప్పుడు వేసుకోవాలంటే మనం నాటిన తర్వాతకి 50 నుంచి 70 రోజుల మధ్య, అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ యొక్క చలి పెరుగుతుందో ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో, అంటే ప్రారంభ దశలో మనం వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క బూడిద తెగులు చాలా సీరియస్గా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆకులన్నీ కూడా పసుపు రంగు కలర్లో మారిపోయి కంప్లీట్గా ఆకులన్నీ కూడా, తర్వాత పూత కూడా రాలిపోతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇది ఈ బూడిద తెగులు ఈవెన్ కాయ మీద కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీకు ఈ యొక్క నిసోడియం వాడినట్లయితే మీకు మంచి పెరుగుదల, అదేవిధంగా మంచి పూత,
ఖాతా దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంది. మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఇతర ఉత్పత్తులకి నిస్సోడియానికి గల తేడా ఏంటంటే, మీరు నిస్సోడియం కనుక వాడినట్లయితే మీకు పూత రాలకుండా ఉంటుంది. కావాలంటే మీరు కింద ఏదన్నా సరే ఒక కింద పేపర్ పెట్టుకొని మిగతా ప్రాక్టీస్ రైతులు వాడినటువంటి ప్రాక్టీస్లో, అదేవిధంగా నిస్సోడియం వాడినటువంటి పొలం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆకులు కూడా పూత ఆకులు ఇవన్నీ రాలకుండా ఉండటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి రైతు సోదరులందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే, మీరు నిస్సోడియంని మీరు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క మిరపలో వచ్చేటటువంటి బూడిద తెగులను అత్యంత సమర్థవంతంగా మీరు నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాడిన దానికి కూడా చాలా తేడా ఉంది. చూడండి, మీకు నిస్సోడియం వాడినటువంటిది కంప్లీట్గా బూడిద తెగులంతా కూడా మాడిపోవటం జరిగింది. అదే రైతు పొలంలో కనుక వాడనటువంటి పొలంలో చూసినట్లయితే తెల్లని బూడిద ఉంది. అది ఏ రకంగా మారిపోతుందంటే కంప్లీట్గా ఎల్లో కలర్, ఆకులన్నీ కూడా పసుపు రంగు కలర్లోకి మాడిపోయి మొత్తము కంప్లీట్గా మొక్క మొత్తం కూడా మీకు ఎండిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది బూడిద తెగుల వల్ల. కాబట్టి రైతు సోదరులందరినీ కూడా కోరేది, మీరు నిస్సోడియాన్ని వాడి మీరు మంచి ఫలితాలను పొందుతారని. నిస్సోడియం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది చాలా సురక్షితమైనటువంటిది. ఒక మిరపకాయ కాదు, మీరు ఇతర పంటలు కూడా వాడుకోవచ్చు. చాలా సురక్షితమైనటువంటిది నిస్సోడియం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. So one last question, sir. Farmers are using different type of chemicals. There are many concern from the farmers that majority of the spray solution is getting evaporated. So how can this be solved? Yes. రైతులందరూ కూడా చాలా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండిస్క్రిమినేట్ యూజ్ అంటే రైతులందరూ కూడా తక్కువ మోతాదులు లేదా ఎక్కువ మోతాదులు ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు పిచికారీలు అనేది చేయటం జరుగుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని మనము కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ కనుక చూసినట్లయితే ఎక్కువగా ఖర్చు అనేది మనకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మంచి ఉత్పత్తులను కొనండి. అదేవిధంగా మేము చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు కొన్నది ఎప్పుడైనా సరే రైతులందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా బిల్లు కూడా తీసుకోండి. అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రొడక్ట్ మీకు ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుందో, ఏదైతే ప్రొడక్ట్ సురక్షితమైనటువంటిదో, దీర్ఘకాలిక రక్షణ వస్తుందో, ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందో, ₹1 ఎక్కువైనా సరే అలాంటి ఉత్పత్తుల్ని మీరు మార్కెట్లో తీసుకొని వచ్చినట్లయితే మీరు మంచి ఫలితాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా రైతులకి డిఫరెంట్ క్లైమేట్స్, ఇప్పుడు మనము జూలైలో కనుక మనము ఈ యొక్క మిరప నారుమడి మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి జనవరి దాకా వస్తుంది. అంటే ఒక్కోసారి మనము లేట్ అయినప్పుడు ఫిబ్రవరి మంత్లో కూడా మనం పికింగ్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవైపు వర్షాన్ని, ఒకవైపు బాగా చలిని, ఎక్కువ ఎండని ఎదుర్కొంటుంది ఈ యొక్క మిరప యొక్క సాగు. ఇలాంటి సమయంలో మనం వాడేటటువంటి ఉత్పత్తులు కూడా అవి సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఉంది. సపోజ్ మనకి వర్షాకాలంలో మీరు వాడేటటువంటి ఉత్పత్తులు కనుక వాడినట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్గా వర్షం వచ్చింది అనుకోండి, మనం వాడినటువంటి ఆ యొక్క ఉత్పత్తి అంతా కూడా వేస్టేజ్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చలికాలంలో తీసుకున్నట్లయితే మనకి మంచు కురుస్తుంది. ఈ మంచు కురచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది, ఎవరైనా సరే మనుషులు కూడా నీళ్ళలో ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనకు జబ్బులు వస్తాయి. మనకి ఎక్కువగా శీతాకాలము ఇట్లాంటి వాటిల్లోనే కోల్డ్ కాఫ్ ఇట్లాంటివన్నీ మనకి ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది. అలానే మొక్క కూడా అలానే. సో మొక్క కూడా శీతాకాలంలో ఎక్కువ సమస్యలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎండాకాలంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఉత్పత్తులు సరిగ్గా పనిచేయకపోవటము, అదేవిధంగా మనకి బాగా డ్రై అయిపోవటం, అంటే టెంపరేచర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క డ్రైనెస్ అనేది పెరుగుతుంది. మనం వాడినటువంటి ఉత్పత్తి కూడా సరిగ్గా పనిచేయకపోవడానికి అవకాశం ఉంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ధనుక కంపెనీ వారు వెట్సిట్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రొడక్ట్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది పురుగు మందు కాదు, తెగుళ్ళ మందు కాదు. దీన్ని మేము ప్రొడక్ట్ ఎఫికసీ ఎన్హాన్సర్ అంటారు. ప్రొడక్ట్ ఎఫికసీ ఎన్హాన్సర్ అంటే ఏదైనా యొక్క మ్యాక్సిమం ఒక ఉత్పత్తి యొక్క ఏదైనా మందు, ధనుక కంపెనీ కానీ లేకపోతే ఏ ఇతర కంపెనీ మందులు కానీ మీరు ఏ మందు వాడుతున్నప్పటికీ కూడా దాని యొక్క కెపాసిటీ ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు ఆ కెపాసిటీని వాడేటట్టుగా వర్షాకాలంలో, శీతాకాలంలో, ఎండాకాలంలో ఈ యొక్క 3 కాలాల్లో కూడా సరిగ్గా పనితనం అనేది జరగటానికి మీరు వెట్సిట్ని కలిపినట్లయితే మీరు మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. వెట్సిట్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు బాగా
మందంతా కూడా మొక్క యొక్క అన్ని భాగాలకి వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మందును మొక్క యొక్క అన్ని భాగాల్లో తీసుకెళ్తుంది. అదేవిధంగా మీకు వ్యాక్సీ కోటింగ్ అంటే కొన్ని యొక్క ఆకులు లోపలికి పెనట్రేట్ కావు, కానీ ఇది లోపలికి కూడా మందుని పెనట్రేట్ చేసేటట్టు చేస్తుంది ఈ యొక్క వెట్సిట్. దీనికి ఏంటంటే ఫ్లోయం ద్వారా ట్రాన్స్లోకేషన్ జరుగుతుంది. ఫ్లోయం ద్వారా ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే అప్వర్డ్ అయితే జైలం అంటాము, డౌన్వర్డ్ అయితే ఫ్లోయం అంటాం. ఈ మందును మనం చేసినట్లయితే పైన పిచికారి చేస్తున్నప్పుడు కింద వరకు బాగా దిగటానికి ఇది ఈ యొక్క వెట్సిట్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మందు ఎక్కువగా స్పీడ్గా పనిచేయడానికి అదేవిధంగా చాలా ఉపయోగపడటానికి అవకాశం ఉంది. ఇది మందు ఈ యొక్క వెట్సిట్ చూసినట్లయితే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మనకి కోకోకోలా బాటిల్ మాదిరిగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్మెల్ కూడా చాలా మంచి స్మెల్ రావడానికి, మంచి వాసన, సుగంధమైనటువంటి వాసన రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది వాడినట్లయితే మీ యొక్క ప్రొడక్టివిటీని పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఇది వచ్చేసి 1 లీటర్ నీటికి 1 ml వేసుకోవాలి. Thank you so much, sir. So it's my last question is with Dr. Balaraju sir. If you want to give any message, any suggestion to chili farmers in very short words. ఓకే, సో ఇప్పుడు పరశురామ్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. జనరల్గా మనకు మిరపలో వస్తున్నటువంటి సమస్యలకి ఎట్లాంటి పరిష్కారాలు ఉన్నాయి ధనుక వారి దగ్గర అని చెప్పేసి చక్కగా చెప్పారు. సో రైతాంగం అంతా వీటిని గమనించే ఉంటారు. అయితే ఇంకా డిసీజెస్ విషయానికి వస్తే ఇంకా కొన్ని ఇవాళ మనకు ఈ ఎండు తెగులు అనేది కూడా చాలా ప్రధానంగా సమస్యగా ఉంది. సో ఎక్కువగా వర్షాలు అనూహ్యంగా మధ్యన పడటం, సో దానివల్ల కూడా మనకు ఈ ఎండు తెగులు అనేది అలాగే వేరుకుళ్ళు అనేది రెండు కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. సో వీటి నివారణకు కూడా మనము కొన్ని సక్రమమైనటువంటి విధానాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో అందులో ముఖ్యంగా మనకు చూసినట్టయితే మొక్క నాటుకునేటప్పుడే ఎరువుతో పాటు ట్రైకోడర్మా అనేటువంటి జీవ శిలీంద్రనాశిని మనము కలిపి, అంటే ఎరువుతో పాటు కలిపి వేసుకున్నట్టయితే ఆ వేరు ద్వారా వచ్చేటువంటి వేరుకుళ్ళు తెగులు లేదా ఎండు తెగులు ఇట్లాంటివి రాకుండా ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రైకోడర్మాను 2 కిలోలు 100 కిలోల ఎరువుతో బాగా మాగనిచ్చి ఒక 4-5 రోజులు దాన్ని మాగనిచ్చి ఎరువులో కలిపి పొలంలో 1 ఎకరాలో చల్లేసుకుని నాటు పెట్టుకున్నట్టయితే మనకు ఈ ఎండు తెగులు అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఆ ఎండు తెగులు గమనించిన తొలి రోజుల్లోనే, అంటే ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు చాలా చూస్తున్నాము, కర్నూలు జిల్లాలో కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే 50-60% కూడా మొక్కలు ఎండిపోయినాయి. సో అట్లాంటి సమస్య కూడా నిన్న మొన్న కూడా చూడడం జరిగింది. సో అలా ఉన్నప్పుడు కష్టం, కానీ ఆ తొలి దశలో అంటే 1-2 ఎండు తెగులు మొక్కలు గమనించిన వెంటనే అయితే కనుక ఈ బ్లైటాక్స్ అనేటువంటి మందు, అంటే కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ అనేటువంటి మందును, అలాగే మనకు ధనుక వారి తరఫున అయితే కోనికా అనేటువంటి మందు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. సో దాన్ని మనము డ్రెంచ్ చేసుకోవాలి. అంటే సిఓసి అయితే కనుక 3 గ్రాములు 1 లీటర్ నీటికి కలిపి ఎక్కడైతే చనిపోతున్నాయో మొక్కలు అక్కడ వేరు భాగాలు తడిచేటట్లు చేసుకోవాలి. అలాగే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మంచి మొక్కలు కూడా ఇంకా స్ప్రే చేసి, అంటే వేరు తడిచేటట్లు స్ప్రే చేసుకున్నట్టయితే ఆ వ్యాప్తి అనేది, తెగులు యొక్క వ్యాప్తి ఇతర మొక్కలకు లేకుండా ఆపుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి ఈ కాయకుళ్ళు అనేది కూడా ఎక్కువగా ప్రధానంగా సమస్యగా ఉంది. మొక్కలు దగ్గరగా నాటుకోవడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి సమస్య రైతుల్లో. సో దానివల్ల కాయకుళ్ళు, ఎండు తెగులు, కొమ్మెండు తెగులు అనేవి 2 కూడా ప్రధానంగా వస్తున్నాయి. సో వీటి గురించి కూడా రైతులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు డిసెంబరు, జనవరి నెలలో వచ్చే టైంలో ఈ తెగులు యొక్క ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉండేటానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి సో ముందు జాగ్రత్తగా చర్యగానే వీటికి సిఫారసు చేసినటువంటి మందుల్ని, ఉదాహరణకి మనకు హెక్సాకొనజోల్ కానీ, ప్రాపికొనజోల్ కానీ, పెన్కొనజోల్ కానీ, డైఫెన్కొనజోల్ కానీ, లేదా అజాక్సిస్ట్రోబిన్ కానీ, ఇట్లాంటి మందుల్ని మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే ఆ తెగులు తొలి దశల్లోనే వాటిని చక్కగా నివారించుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఒకవేళ తెగులు ఆశిస్తే మాత్రం చాలా వరకు మనకు తాలూకాయలు పడి చాలా దిగుబడిని మనం నష్టపోవాల్సినటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఆ రకంగా కూడా రైతాంగం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను. అలాగే ఈ వైరస్ తెగుళ్ళు అనేవి కూడా ఒకటి మనకు ప్రధానంగా సమస్యగా ఉన్నాయి. అందులో కనుక మనం చూస్తే 3 రకాలైనటువంటి వైరస్లు మనకు ఇవాళ ఎక్కువగా మనకు రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. సో అందులో ఒకటి వచ్చేసి మనకు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ది మొజాయిక్ వైరస్ అనేది. ఈ మొజాయిక్ వైరస్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తుంది, కానీ దీన్ని వస్తే అంటే ఆకులన్నీ కూడా చూదుల్లాగా తయారైపోయి, అంటే చిన్న దారాలలాగా, దారపోగుల్లాగా తయారైపోయి ఆకులు సన్నగా తయారైపోతాయి. సో ఇది వచ్చేసి ఎఫిడ్స్, అంటే మనకు జీడ పురుగుల వల్ల ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటుకి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎఫిడ్స్ని మనం చక్కగా నివారించుకున్నట్టయితే ఈ తెగుల్ని
మనం వ్యాప్తి చెందకుండా చూసుకోవచ్చు. తొలి దశలో అయితే 1-2 మొక్కలు గమనిస్తే వెంటనే పీకేసి కాల్ చేసినట్టయితే కూడా వీటిని మనం పొలంలో లేకుండా చేసుకోవాలి. ఇక రెండవది వచ్చేసి మీరు చూసినట్టయితే పీనట్ బడ్ నెక్రోసిస్ డిసీజ్. ఇటీవల కాలంలో దీని సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. మొవ్వకుళ్ళు అంటారు దీన్ని. ఈ మొవ్వకుళ్ళు తెగులు అనేది కూడా ఈ వైరస్ వల్ల వస్తూ ఉంది. సో దీన్ని ముఖ్యంగా ఈ త్రిప్స్ వల్ల ఇది ఒక చోట నుంచి ఒక చోట, అంటే తామర పురుగుల వల్ల ఆశించిన దగ్గర నుంచి కొత్త మొక్కలకి వ్యాప్తి జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి తామర పురుగుల యాజమాన్యం, సమగ్ర యాజమాన్యం అనేది చాలా మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇందాక మనం చాలా మందుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వాటన్నిటిని మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వాడుకుంటూ, అవసరం మేర మాత్రమే వాడుకుంటూ, అనవసరమైనటువంటి పిచికారీలు నివారించుకుంటూ మనము తామర పురుగుల యాజమాన్యం చేసుకున్నట్టయితే ఈ బడ్ నెక్రోసిస్ డిసీజ్ కూడా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఆపుకోవచ్చు. 1-2 మొక్కలు గమనిస్తే మాత్రం ఇట్లాంటివి వెంటనే పీకేసి కాల్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ వైరస్కి మందులు లేవు కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఇక చివరిగా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన తెగులు మొన్నటిదాకంటే ఇప్పుడు తామర పురుగులు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈరోజు అందరూ ఫోకస్ తామర పురుగుల మీద ఉంది, కానీ బ్లాక్ థ్రిప్స్ మీద ఇది వరకు అది లేనప్పుడు చిల్లీ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్, జెమినీ వైరస్ అనేటువంటి వైరస్ చాలా తీవ్ర స్థాయిలో మనకు సమస్యను సృష్టించింది. పంటని చాలా దిగుబడుల మీద ప్రభావం చూపింది. సో ఇది ఎక్కువగా వైట్ ఫ్లైస్ వల్ల, అంటే తెల్లదోమల వల్ల వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందులో ఈ పైకి ముడుచుకోపోవడం, ఆకులు పైకి ముడుచుకోపోవడము, ఆకుల మధ్య కణుపుల మధ్య దూరం తగ్గిపోయి గుబురుగా ఆకులు రావడం, చిన్న ఆకులు రావడం, ఆకులన్నీ చిన్నగా రావడం, ఆకులు ఈనెల మధ్యలో భాగం అంతా కూడా ఎల్లో పసుపు రంగుగా మారిపోవటం, ఇది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం. ఇట్లాగా 1-2 మొక్కలు గమనిస్తే వెంటనే మనం పీకి కాల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనకు అట్టలు, జిగురట్టలు, ముఖ్యంగా పసుపు రంగు అట్టలు దీనికి పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కనీసం అంటే 20-30 అట్టలు ఎకరానికి అవసరం ఉంది. సో ఓవరాల్గా మనం చూసినట్టయితే ఈ రసం పీల్చే పురుగుల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలంటే ఇందాక మన పరశురామ్ గారు చెప్పినట్టుగా కూడా అట్టల వాడకం అనేది, జిగురట్టల వాడకం అనేది మనం ప్రథమంగా నివారించుకోవడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. సో IIHR వాళ్ళ రీసెర్చ్ అయితేనేమి, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం యాగంటి వాళ్ళు వివిధ రైతులతో చేసినటువంటి ప్రయోగాల ఫలితం అయితేనేమి మేము గమనించింది ఏంటంటే ఎకరానికి 40 పసుపు రంగట్టలు, 30 తెలుపు రంగట్టలు, 30 నీలం రంగట్టలు, అంటే రమారమి మనకు 100 అట్టలు ఒక ఎకరానికి కనుక మనం పెట్టుకున్నట్టయితే ఈ రకంగా అప్పుడు 40 స్క్వేర్ మీటర్లకి ఒక అట్ట పెట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. ఈ రకంగా కనుక అరేంజ్ చేసుకోగలిగినట్టయితే 30-40 రోజుల వయసు మధ్యలో అరేంజ్ చేసుకోగలిగితే చాలా వరకు ఈ రసం పీల్చే పురుగుల తాకిడి తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే దాని ద్వారా వ్యాప్తి చెందేటువంటి వైరస్ తెగులను కూడా మనం చక్కగా నివారించుకోవడానికి వీలవుతుంది. తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి మనకు ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ని మార్చి వాటి యొక్క గ్రూప్స్ని మార్చి అవసరం మేర మనం కెమికల్స్ పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే చక్కటి ఫలసాయాన్ని తీసుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది.